भी बहुत है। ये थोड़ी है ना कि तुसी सुधार ही ना करो, शुरुआत ही ना करो। मसला तो ये है ना बड़ा कि ठीक है कि चलो मान लिया कि कमियां पेशियां होंदियां ने सिस्टम दे विच, हर एक मुल्क च होंदियां ने कि तुसी 3 महीने 3 साढ़े 3 महीने का समा बड़ा हुंदा, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਠੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ हैदराबाद की घटना है, आंध्र प्रदेश की। उत्थे मुंडा सीगा 34 साल का मरीज सीगा ते उन्होंने चैस्ट दे विच तकलीफ सीगी। हालांकि दोस्त ये भी लगता कि जब उसका संस्कार होया उस तो बाद ही रिपोर्ट आई उसकी कि वो पॉजिटिव सीगा, पर वो साह लैन च तकलीफ सीगी। उन्होंने फिर एक चैस्ट हस्पताल दे विच दाखिल किया जाता है ते उत्थे वो फिर रात को, क्योंकि हुण देखो घरे ते जा नहीं सकता या घर दे ओनू देखण नहीं आ सकते, तो वो फोन करता, फोन करके की आंदा कि देखो इन्होंने मेरा वेंटीलेटर हटा दिता, मैनू साह नहीं आ रहा, तो पिछले 3 घंटे तो मैं ऑक्सीजन नहीं मिल रही। फिर आपके पापा को संबोधित होके कहता कि साह लैन में तकलीफ आ रही है, इंज लगता कि हुण मेरी धड़कन रुक रही है, बाय पापा बाय। तो ये जोड़े शब्द बोल रहे हैं कि मेरी धड़कन रुक रही है, बाय पापा हुंदा है, तो ये अपने आप दे विच देखो उस बाप दे रूह ते किड्डे वड्डे जख्म होणगे शब्द, जिस बाप ने लाचारी दे विच अपना पुत्र तोड़ दिता। नहीं तो हरेक बाप है ना जिहड़ा वो जोर लाउंदा कि मेरा पुत्र ना चला जाए। साडे इत्थे वापरदियां घटनावां, एक होर घटना वापरी है कनौज दे विच, जिथे एक मासूम फुल भरदा मासूम, मेरे ख्याल दे नाल साल 1.5 साल दा होना, इलाज खड़ों मर गया। बाप उन्होंने बाहां दे विच जकड़ के फर्श ते लेट लेट के रोन दिया। वो तस्वीर भी रूह नूं पाड़ के रख दिंदी है। पर अफसोस की गल आ कि वैसे हैरानगी की गल आ कि इहो जिहियां तस्वीरां राजनीतिक लोगों को कुछ भी असर नहीं करदियां, हाकमां नूं कुछ भी असर नहीं करदियां। इंसानियत ही मर गई है, राजनीति के हिरदे चों जज्बात ही खत्म हो गया। हैरानगी की गल है। हुण हस्पताल का जिहड़ा वर्शन है इस मामले दे विच आंध्र प्रदेश वाली घटना का, तो वो कहते हैं कि नहीं जी असीं ते क्यों ऑक्सीजन हटावांगे, असीं ऐसा कुछ नहीं किया। ते बाकी वो जिद्दां सफाई देंदे हुंदे तुहानूं पता हस्पताल का प्रबंधन वो कहते कि वेंटीलेटर नहीं हटाया। करोना कारण रवि कुमार फेफड़ियां ते दिल तो यानी बहुत ज्यादा प्रभावित सीगा, मतलब कि उसकी बीमारी का असर फेफड़ियां ते दिल से बहुत ज्यादा हो चुका सीगा, सो इस करके सब कुछ होया। तो खैर जो भी है ये चीज़ां जिहड़ियां अपने आप दे विच बहुत ज्यादा परेशान करदियां और एक सवाल भी चुकदियां कि कोई मरण तो पहले इस तरह वीडियो शौक नाल बनाऊगा। क्यों डॉक्टरां लई ते वो सगों एक अच्छा मैसेज छड्ड के जाएगा ना, जे किसी को लगे भी कि हाँ यार इन्हां दा प्रबंध बहुत वधिया सी, मेरी घट गई। जे कोई वीडियो बना रहा है इन्नी होशो हवास दे विच है कि वो वीडियो शूट कर सकता है, तो जे प्रबंध वधिया ने वो तो कहूगा, वो कोई दुश्मनी थोड़ी है डॉक्टरां दे नाल। उन्होंने नहीं पता कि डॉक्टर मैनू बचा रहे, तो एक किते ना किते खामी है। क्योंकि जिस तरीके नाल चलदी पई आ खेड, इत्थे कोई पुछदा ही नहीं गा। करोना वाले खाते च पा के सारे खाते जिहड़े साफ कर दिते जांदे आ, तो बहुत माड़ी गल है, मंदभागी गल है। पर इदां सब कुछ हो ही जांदा। खबरां ऐसियां ने कि हिरदा बलूंदरिया जांदा। हैदराबाद तो एक खबर अज मैं पढ़ लिया, जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि 50 लोग ठीक हो चुके आ, मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ कोरोना पीड़ित सन वो हुण ठीक हो चुके हैं, सेहतयाब हो चुके हैं, तंदुरुस्त हो चुके हैं, पर उन्हां दे जिहड़े वारस आ उन्हां नूं घर नहीं खड़दे पे। मतलब कि इन्ना ज्यादा डर है जां कह लो कि अनजानता है, अनपढ़ता भी हो सकती कुछ मामलों च, या खौफ जिहड़ा वो इन्ना ज्यादा पसरिया होया कि अपने जियां नूं अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ कोई घरां च नहीं वड़न दे रहा। तो वो एक हस्पताल दे विच बिठाए हुआ है। तो इंडिया दे विच कोरोना हाले पता नहीं किहड़ा किहड़ा रंग विखाऊगा, पर बहुत दर्दनाक जिहियां खबरां आउंदियां पईयां ने। जी जी बिल्कुल मिंटू जी। अगली ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਝੜਪ, ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ। देखो वीके सिंह कोई साधारण बंदे नहीं है, सबनों पता ही है ना, फौज मुखी सन, उस तो बाद फिर भारतीय जनता पार्टी च शामिल हो गए। इन्हों के बयान पहला भी विवादित रहे ने कुछ हद तक, फिर जो राजनीति जाए तो मीडिया से बयान एक इन्होंने किया सीगा, उसका बहुत ज्यादा रौला पिया। तो खैर
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਐਵੇਂ ਵਾਹਿਯਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਝੜਪ ਇਉਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਚੀਨੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੇਤ ਭਰੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝੜਪ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 14 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹੀ ਆ ਕਿ ਦੌਲਤ ਬੇਗ ਓਲਡੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹੋ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਸੀਗੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਉਹ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਂਟ ਵੇਖਣ ਗਏ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਧ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ, ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜ ਪਏ। ਚੋਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 218 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠਿਆ ਗਲਵਾਨ ਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਟੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ। ਦੋ ਕਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਲਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਚ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਾਈਡ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਏ ਸੀ, ਨਾ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਸਨੀਕ ਆ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟਾ। ਔਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਵਰ, ਉਹ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਆ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਿਹੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਗੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜੋ ਬਿਊਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦਾਅਵੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ
ਤੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੂੰਗਾ ਕਿ ਭੇਤ ਹੀ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੇਤ ਭਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 52 ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਝਟਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਨਸਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਆ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਇਹੋ ਆ ਕਿ 52 ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਪ ਆ ਪੂਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੋਨੇ 'ਚ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲਦ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਤੀ ਸੀ ਐਪ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮਿੱਤਰੋਂ ਐਪ ਬਣਾਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਕੋਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨਾ ਕਿ PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਨਸਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਪ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪਾਈਂਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਸਾਲਾ 70% ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖ ਆ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਦੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਲਾ ਕਮਾਨ ਲਊਗਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਏਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਲੱਗ ਮਨ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਈ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀਓ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਝੱਗੀ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ CM ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਜਦਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਹਾਰੂ ਪਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭਾਈ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਮੀਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡੈ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਸਤਮੰਤ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਵਾਜਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ। ਦੇਖੋ, ਯੂਪੀ ਨੇ ਝਟਕਾ ਇਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਠੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਵਿਹੋਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰਾਜੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇੱਕ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੋਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭੱਠਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। 80-85 ਲੱਖ ਰੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਭਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਕਸ ਸੀਐਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਬੰਗਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਐਮਪੀ, ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ, 3 ਬੰਗਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਰੇਟ ਆ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਭਾਈ ਕੋਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਯੂਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ, ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਚਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਹੈ 1940 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਯਾਨੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣ ਹੈ ਔਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ 85% ਤੱਕ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਲਿਆ, ਜਦ ਉਹਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਆ। ਬਸ ਆਹ ਫੰਡਾ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ US 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਜਰਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਿਰਫ 1% ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 99% ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ M ਬਾਇਓਟੈਕ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੇਟ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰੋਬਰ ਰੱਖਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। MRP ਰੱਖਤਾ 1300, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਖੋਜ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾ ਪੇਟੈਂਟ ਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਸਾਲਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ MRP ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਕੋਈ 13 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਰੇਟ ਰੱਖਤਾ 1300, ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ 130 ਦੇ ਦੇ, 130 ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੇ। ਗਾਹਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਖੇਡਿਆ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ, ਕਲੌਜ਼ 1.5 ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਲਟ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੈਨਰਿਕ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਲਟ ਲਵਾਂ? ਉਹ ਅਗਲਾ ਇਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਪਤਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਏਦਾਂ ਲਿਖਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ੌਪ ਵਾਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਊ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਖੇਡ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। MRP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਡਰੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੂਚੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੈਨਰਿਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ 10% ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2.5-3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਛੇੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ 150 ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪੈਰਾਜ਼ੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 150 ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ 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 ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਢੁੱਕ ਜੀ, ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਅੱਛੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਵਾ ਗਾਣੇ ਟੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਲੈਣ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਖੋਟੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਲਾਇਆ, ਸਰਿੰਜ ਵੀ ਖੁਦ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਬਾਪ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਘਰੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਮਾਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਖਬਰ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੂੰਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚਲ ਗਿਆ, 25 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਬੁੱਢਾ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ 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 ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਬਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹੌਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਤਬਾਰ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਇਹ ਕਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਰੋਕੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਰੋਕੂਗਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੱਜ ਗਏ ਘਰੋਂ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਚੁਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੋਹਤਬਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਇਆ, MLA ਹੋਇਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2500 ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 2500-3500 ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 2500, ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੀ 3500। ਉਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਹਤਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਹਤਬਰੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਅੱਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।
ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA KOBO ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 1450 AM KIID ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 1470 AM